नमस्कार वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपन को स्वागत। आज बड़ खबर आसतु आज प्रथम खबर पर नजर पकाइबा। जुलाई 9 रे हीराकुद रे ऋतुर प्रथम बन्या जल छड़ा जीवो। उपर मुंडरे लगातार वर्षा जोगु जलस्तर वृद्धि पाउथिबारु आसंता जुलाई 9 तारिख पूर्वाह्न 11टा समय हीराकुद जलभंडार चलित वर्षर प्रथम बन्या जल छड़ा जीवो। एहाद्वारा महानदी और यार शाखा नदीगुड़िक जलस्तर वृद्धि पाइबार संभावना रही। नदी कूल बसवास करुवा तलिया अंचलर लोकंकु सतर्क रहिबाकु प्रशासन पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। साधारण लोकंकु जुलाई 9 तारिख पूर्वाह्न पर्यंत किंबा परवर्ती सूचना न मिलिबा जाए नदी पठाकु न जिबाकु निवेदन करा जाइछि। परवर्ती खबर ब्रह्मपुर सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च होइछि। ओडिशार प्रवासी श्रमिक और व्यवसायींकर दीर्घ दिनर दाबी पूरण करी ब्रह्मपुर उद्धना अमृत भारत एक्सप्रेस दैनिक चलाचल सेवा को जुलाई 6 तारिख में विधिवत भाव में शुभारंभ कराई। ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं केंद्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव पुरी रेल स्टेशन रु पताका देखाई यार सेवा शुभारंभ करिसेंती। पूर्वरु सप्ताह को 3 दिन चलुथिबा एही ट्रेन एबेठारु प्रतिदिन चलाचल करिवो। एही ट्रेन प्राय 1710 किलोमीटर यात्रा करी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात परी 5टी राज्य को संयोग करुछि। परवर्ती खबर पुरी रथयात्रा पाई ओडिशा पुलिस एनएसजी ड्रोन प्रतिरोधी एवं सामुद्रिक क्यूआरटी मुतयन। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रा 2026 को सुरक्षित और श्रृंखलित करने ओडिशा पुलिस पक्षरु स्थल, जल एवं आकाश मार्ग में अभेद्य त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। चलित वर्ष आतंकवादी कार्यकलापर मुकाबिला एवं जरूरीकालीन स्थिति पाई प्रथम थर पाई एनएसजी कमांडो अत्याधुनिक ड्रोन प्रतिरोधी व्यवस्था एवं सामुद्रिक क्विक रेस्पॉन्स टीम मुतयन करा जाइछि। प्राय 12,000 पुलिस कर्मचारी, 200 रु अधिक प्लाटून फोर्स एवं 10 कंपनी सीएपीएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ, बीएसएफ जवान सुरक्षा दायित्व तुलाइबे। परवर्ती खबर जमी किणा बिका हेब संपूर्ण कैशलेस। संपत्ति पंजीकरण को अधिक स्वच्छ, दक्ष एवं नागरिक अनुकूल करने पाई ओडिशा सरकार राज्यर समस्त पंजीकरण कार्यालय एक संपूर्ण कागज विहीन एवं नगद विहीन जमी पंजीकरण व्यवस्था प्रचलन करने को निष्पत्ति नैछंती। सोमवार भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतार अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर सरकार भुवनेश्वर में एक नूतन 10 महला विशिष्ट राजस्व भवन निर्माण करने को निष्पत्ति नैछंती। राज्यर राजस्व प्रशासन एवं विपर्यय परिचालना व्यवस्था को सुदृढ़ करने पाई ओडिशा सरकार भुवनेश्वर में 600 कोटी टंका व्यय अटकल एक नूतन 10 महला विशिष्ट राजस्व भवन निर्माण करने को निष्पत्ति नैछंती बोली राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती। प्रस्तावित कोठा राजस्व एवं विपर्यय परिचालना विभागर एक केंद्रीय हब भाव में कार्य करिबो। प्रशासनिक दक्षता एवं समन्वय को उन्नत करने पाई गोटे छात तले एकाधिक कार्यालय को अणाजिबो। परवर्ती खबर श्री जगन्नाथ मंदिर रे भक्त मानकर श्रृंखलित और सुरक्षित दर्शन पाई निर्देशावली और नियम जारी। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर रे भक्त मानकर श्रृंखलित और सुरक्षित दर्शन पाई ओडिशा राज्य सरकार एवं श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन द्वारा अनेक गुरुत्वपूर्ण निर्देशावली और नियम जारी कर जाइछि। विशेषकर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और परंपरार सुरक्षा को दृष्टि रखी यही सबु बाध्यतामूलक नियम प्रणयन कर जाइछि। मंदिर भीतर को प्रवेश पाई शालीन और पारंपरिक पोशाक परिधान करने बाध्यतामूलक। भीड़ परिचालना पाई सरकार द्वारा नूतन धाड़ी दर्शन व्यवस्था को
ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ନିକଟତର କରିବାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ସାହସିକତା ବଳରେ ତତ୍କାଳୀନ ସୁବର୍ଣ୍ଣୋ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦୁଇ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ମହାନ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ନାମକ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ନାମକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରର ଅଧିକାରକୁ ବିନା କୌଣସି ଠୋସ୍ କାରଣରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଇଆଇଏମ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏକ ବିଦେଶୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଇଆଇଏମ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏକ ବିଦେଶୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ସହିତ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବାହାରିନରେ ରାଜା ହମାଦ ବିନ୍ ଇସା ଅଲ୍ ଖଲିଫାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବାହାରିନରେ ରାଜା ହମାଦ ବିନ୍ ଇସା ଅଲ୍ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କରି 4 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସାଗରୀୟ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାତାରରୁ ବାହାରିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କୁଏତ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରିନରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମିଳିତ ଆୱାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କମିଟି ଇସଲାମାବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ 48 ଘଣ୍ଟାର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛି। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମିଳିତ ଆୱାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କମିଟି ଇସଲାମାବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ କଠୋର 48 ଘଣ୍ଟାର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ମୂଳ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ 9 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ୱାଶିଂଟନ ସାମରିକ ଧମକ ପରେ ଇରାନ ଆମେରିକା ସହିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନା କଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଶିଂଟନ ସାମରିକ ଧମକ ଜାରି ରଖିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ଆମେରିକା ସହିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘାଚି ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଇସଲାମାବାଦ ବୁଝାମଣାପତ୍ର MOUର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 13କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଧମକ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ବିନ୍ତାଙ୍ଗ ଆଦିପୁର୍ଣ୍ଣା ଜାକର୍ତ୍ତାର ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରବୋଓ ସୁବିଆଣ୍ଟୋ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଗଭୀର କରିବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ
ପଦକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଇସ୍ତାନା ମେଡେକାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ଆଲୋଚନା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ବହୁ ଐତିହାସିକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରସ୍ MK-2 ଡିଜାଇନ୍ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ NALକୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। 19 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ସରସ୍ MK-2ର ଡିଜାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ହାଲୁକା ପରିବହନ ବିମାନ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏହି ସଫଳତା ଉଡ଼ାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ସହିତ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରାଣସୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ 6 ଲେନ୍ ରନ୍ୱେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବାରାଣସୀ ବିମାନବନ୍ଦରର ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ରନ୍ୱେ ତଳେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ଆଜି ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାଫ୍ଟ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 450 ମିଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚମତ୍କାର ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଉପରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତଳେ ସଡ଼କ ଯାତାୟାତର ସୁଗମ ଗତିକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ 23 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜି କହିଛି ଯେ ନଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ 23 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 7.81 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ, 5.24 କୋଟି ମହିଳା ଏବଂ 17 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସମାନ ସଭ୍ୟତା, ଐତିହ୍ୟ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସ୍ଥାପିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ବିବାଦ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତୁର୍କୀର ରାଜଧାନୀ ଅଙ୍କାରାରେ ନାଟୋ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସୀୟ କୁସ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026ରେ ଭାରତର 20ଟି ପଦକ। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପାଟାୟାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସୀୟ କୁସ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026ରେ ଭାରତୀୟ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସର୍ବମୋଟ 20ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତାରେ 4ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 7ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 9ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସାମିଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ ଜିମ୍ବାବୁଏ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ BCCI ଆଗାମୀ ଜିମ୍ବାବୁଏ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଚଳିତ ମାସରେ 23, 25 ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ 3ଟି T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିମ୍ବାବୁଏର ହରାରେରେ ଖେଳାଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।